ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ organometallic compounds, that is the structure, bonding, preparation of zeiss salt, right? ಸೊ ಏನಿದು zeiss salt ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ olefin complexes. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ olefin complex, right? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ zeiss ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ zeiss salt ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. The platinum, this the central metal atom, it is coordinated by the 4 ligands, that is 3 chlorine and 1 ethylene. So these are the 4 ligands which are coordinated to this central metal atom, that is platinum. So this forms a structure called zeiss salt. Here the C double bond C, this ethylene ligand, it is perpendicular to the molecular plane, and the C single bond C bond length of a coordinated alkene is greater than the C double bond C bond length in free alkene. Then both the carbon atoms are equidistant from platinum, that is central metal atom, and here the hapticity of this zeiss salt is 2. As you know that hapticity is denoted by eta, so we can write for zeiss salt eta 2 for the hapticity. ಸೊ ಏನಿದು zeiss salt ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ zeiss salt ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ 4 ligands, ದಟ್ ಈಸ್ 3 chlorine ligands and 1 ethylene ligand. ಆಮೇಲೇನು ದಿಸ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ molecule, it is perpendicular to this molecular plane, okay? Then moving on to the bonding. So bonding ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ zeiss saltiಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ, the PTCl bonds of sigma bonds, so they formed by these sigma bonds by the axial overlap. ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಾವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಓಕೆ? ದೆನ್ the filled pi orbital of the ethylene overlaps with the empty sigma orbital to form sigma bond. ಸೊ ಫಸ್ಟು ದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಥಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಂಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೆನ್ ಎ ಫಿಲ್ಡ್ platinum orbit overlaps with the empty low-lying pi star orbital of a alkene to form the pi bond. Here ethylene molecule act as electron acceptor. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಥಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ zeiss salt which stabilizes the molecule. ಸೊ back bonding of pi molecule indicates that the zeiss salt is a stable molecule. So this is called back bonding. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪೈ ಸ್ಟಾರಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ organometallic complexes ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ನ ಇವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ethylene and PT from ligand ethylene to the platinum, from platinum to the ethylene molecule pi bond is formed, that is we called it as back bonding, right? So this reinforcement of the bond between ethylene to platinum to ethylene, it is called as synergic bonding.
ಸೊ ಈ ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಇಥಲೀನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ platinum to the ethylene ligand, the transfer of the electrons, that is called reinforcement, right? So this reinforcement of electrons, they form the synergic bonding. So this is one of the important concept. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮಿಂದ electrons are transferred to the ligand because it contains empty orbital. ಸೊ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇವ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ದೀಸ್ zeiss salt. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, zeiss salt ಮತ್ತು KCl ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ. ವೆನ್ K2PtCl4 ವಿಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಥಲೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಥಲೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ HCl ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಒಟ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ zeiss salt ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is all about today class. So in this session we learnt about the introduction, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ four square planar complex which is coordinated by the 4 ligands, that is 3 chlorine atoms and 1 ethylene molecule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಥಲೀನಿಂದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮೆಟಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ HCl ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು zeiss saltನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.